2006년 4월 5일 루이지애나 폴록에 있는 교도소에서 한 명의 죄수가 탈옥했습니다. 그 죄수의 이름은 리처드 맥네어. 교도소 측에서는 탈옥한 지 몇 시간 만에 수배령을 내리고 인근 지역을 수색하고 있었죠. 리처드는 도망치던 도중 한 경찰을 마주치게 되는데요. 뛰어가는 남성을 수상하게 여긴 경찰이 그를 불러세웁니다. Devil. You live around here, bud? No. Where you live at? Down the road by Pineville. Pineville? Uh-huh. Okay. Do you have any form of identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Robert Jones? Uh-huh. Why, I'm not supposed to be on the tracks? No, that's not the problem right now. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff like that, the roofing. Roofing? Yep. Okay. For my brother. All right. What it is, we got an escapee. Oh, shit. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. Man, it's hot. Hey, this is Carl. Subject wear glasses? Can you find out? I'm out with a white male on the tracks at Gilly Williams. You can call my little brother. Take your glove off. Any tattoos or anything? Look it over. No, no, he's clean. I know something. Jesus. I'm 50 years old. How old is your guy? You're how old? 50. I was born in 56. You said born in 56. 58. Any kind of details you can give me, huh? Color eyes you got? Green, well, kind of a turquoise blue. Turquoise blue? Yeah. You want to give me some more? Call my little brother, man. He's got a beard, well, a goatee like. How old is that picture? Yeah, I know, I got the same thing. You can't see shit on it. What kind of scar? Okay. All right, let me just verify. He says his brother's staying at the motel. Let me verify that, and if so, I'll just cut him loose. All right, thanks. I guarantee I'm not no. You know the bad thing about it? What's that? You're matching up to him. Come on. Well, that sucks, doesn't it? Yeah. Where are you staying at? I don't even know the address. We just got into town about a week ago, and he dropped me off to jog. I always jog about 12 miles a day. Where'd he drop you off at? Up there on that road by, there's some construction going on up there, some houses. And he dropped me off, and he'll be back at the hotel in about probably 10 minutes, 15 minutes. Who y'all work for? It's his, I know. What's the name of the company? Phil's Roofing. Okay. Phil's Roofing. Did you go through a briar patch or something? Well, yeah, roofing. I always roof in shorts and cut my scratching up on, you know, the roofing. That's why your knees are all cut up? Yeah. Or y'all got pads? Huh? Y'all wear pads? Hell no, too hot. They rub the pads rub your back of your legs and stuff. What's your name again? Jimmy Jones. Put yourself in my position. Well, yeah, but I'm not. I know. I'm not throwing you against some. them. Hey, you wouldn't believe what them guys do. Okay. I mean, they got years and years to think about how they're gonna do it. Now, when I crossed the tracks down there, I saw you running. I said, "Well, how lucky can I be?" No. I'm not no prison escapee. How far you got to jog to? Pineville, hopefully, is on these tracks. Where's y'all's motel at? Okay, let me think now, because like I say, Phil always drives. Okay, Walmart's right there. Go right at Walmart, and there's a road. Is it 165? Right. I promise you, I'm not no damn prison escapee. You'd have done run by now. You know that yourself. You'd have done run by now. No.
Can I jog on them? Because this is the only I way don't know. care, Okay, personally. This is the only way I know how to get back. Don't get run over by a train. There isn't any. That's why I picked this. I'm one. sure you can hear him way in advance. Yeah, but that's why these are rusted, right? For a train? They go down this road? Oh, yeah. Oh, shit. See, I saw it rusted, and I thought, hell, I can jog on this. Oh, yeah. Oh, okay. Oh, yeah, they'll come. Not as much as our other track. Other track about every Thank hour. you, sir. I'm sorry to have to hold you up, but Hey, no, I'm just doing my job, I know man. you are. But, yeah, just be careful. You'll probably get stopped again, okay? Don't be alarmed by it. Borderline, yeah. Okay, and you'll be on till, well, this shift. I'll be on until we find this on the gun. But if somebody else stops me, I just have them call. I mean, they're going to go through the same spiel and everything well, with they you. can call you. But, yeah, I mean, don't be alarmed by it. Don't be upset about it. You know, they'll just stop you for a minute, check you out and everything. But if you do jog again in the future, carry some ID with you. See, I don't, and I'm sorry. When I was in the military, we never carried our ID Yeah. on base and stuff. So. On base is different. Yeah, I You know. know, they assure you if you can cross on, you got something. Yeah, in the future, if you're going to jog again, that way, I mean, if you get run over by a train, I know who you are. I don't have to start second guessing who he is, you Can know. you write down your phone number, your cell phone number, so I can have whoever call you? Just call. You got a cell phone with you? No, hell no. I don't even have a cell phone or anything. Just call 911 is all you got to do, and they'll get a hold of us. All righty. That's our quick line You there. have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. 리처드는 침착하고 여유로운 태도로 대화하면서 경찰의 의심을 피하는 데 성공했고, 경찰은 탈옥범과 농담까지 하다가 결국 그를 보내주고 맙니다. 그런데 사실 리처드는 이번이 처음 탈옥한 것이 아니었습니다. 1987년 당시 리처드는 29살의 공군 하사였습니다. 그는 틈만 나면 빈 건물에 침입해서 절도를 저질렀는데요. 11월 17일 그날 밤도 도둑질을 하려고 한 건물에 침입했죠. 한밤중이라서 아무도 안 올 줄 알았는데 갑자기 2명의 남자가 건물에 들어서자 그는 깜짝 놀라서 그들을 총으로 쐈습니다. 한 명은 그 자리에서 사망했고 다른 한 명은 4발의 총상을 입었지만 살아남았죠. 그리고 그 생존자가 리처드의 인상착의를 증언하면서 그때부터 그는 지명 수배범이 되었습니다. 하지만 리처드는 여유로웠습니다. 지명 수배범과 닮았다고 의심하는 사람을 마주치면 저 사진 속에 있는 사람과 내가 닮았으니까 나를 신고하고 우리 포상금을 나눠 갖자고 농담까지 건넬 정도였죠. 그렇지만 리처드는 결국 체포되는데요. 그는 훔친 물건들을 한 지역의 창고에 보관해뒀습니다. 그런데 그 창고에 월세를 밀리게 되자 시설 관리자가 리처드를 신고하면서 붙잡히게 된 것입니다. 이제 그는 절도, 살인, 살인 미수까지 여러 가지 범행으로 인해 종신형을 받을 것이 분명해졌습니다. 하지만 그는 남은 인생을 평생 교도소에서 보내고 싶지 않았죠. 그래서 탈출을 시도합니다. 리처드는 경찰서에서 조사를 받을 때 형사 3명과 함께 방 안에 있었고 의자에 수갑을 채웠습니다. 그리고 혼자 남겨지자 주머니에 들어있던 립밤을 이용해서 수갑을 매끄럽게 만든 다음 손을 빼내서 탈출했죠. 그리고 곧바로 3층짜리 건물로 도망쳤습니다. 하지만 경찰들이 그가 도망가는 것을 금방 발견했기 때문에 그 건물들을 포위했죠. 리처드는 3층짜리 건물에 포위되자 결국 건물 꼭대기에서 나무 쪽으로 뛰어내렸는데요. 나뭇가지가 부러지면서 그는 땅에 떨어져 허리를 다쳤습니다. 그래서 손쉽게 체포되었고 그는 그렇게 첫 번째 탈출을 실패했습니다. 그렇게 해서 그는 입원 치료 후 워드 카운티 교도소로 보내졌습니다. 하지만 그곳에서도 역시 얌전히 있지 않았죠. 그는 감방 벽에 있는 벽돌을 긁어내서 탈출을 시도했는데요. 벽에 있는 자국을 교도관에게 들켜서 실패했고 그는 결국 다른 교도소로 이송됩니다. 1992년 10월 9일 리처드는 노스다코타주에 있는 한 주립교도소에서 복역하고 있을 때 또다시 탈출합니다. 하지만 이번엔 혼자가 아니었죠. 다른 동료 죄수 2명과 환기구를 기어서 탈출했습니다. 한 명은 몇 시간 만에 붙잡혔고 또 다른 한 명은 며칠 만에 붙잡혔는데요. 리처드만큼은 달랐죠.
그는 무려 10달 동안 경찰을 따돌리는 데 성공했습니다. 리처드는 과거에 공군 하사로서 군 수사기관에 근무한 데다가 마약 단속을 수사하는 요원으로 일한 경력도 있었습니다. 그래서 위장술에 능했죠. 그는 금발로 염색하고 수염과 긴 머리를 길렀습니다. 차를 훔쳐 타면서 미국 전역을 누볐고 자유를 즐겼죠. 그러다가 결국 1993년 8월 10달 만에 경찰에 다시 붙잡히게 됩니다. 여러 번 탈출을 시도한 리처드는 문제 수감자로 분류되었고 보안 등급이 높은 오크파크 하이츠 교도소로 보내졌습니다. 이 교도소에서 몇 년을 보낸 리처드는 이곳만큼은 탈출할 수 없겠다는 것을 깨닫습니다. 그래서 죄수들의 농성 파업에 참여하고 최대한 모범수로 지내면서 기회를 엿봤죠. 그리고 부모님 집에서 좀 더 가까운 루이지애나 폴로 교도소로 이감을 요구했고 그 교도소에서도 최대한 모범수로 지냈습니다. 리처드가 유명해지게 된 계기는 바로 이때 감행한 세 번째 탈출 때문이죠. 리처드는 폴로 교도소에서 우편 가방을 수리하는 일을 맡았습니다. 이렇게 수리된 우편 가방은 외부에 있는 우체국으로 운송됩니다. 대부분의 죄수들 입장에서는 이 일은 굉장히 지루한 일이었는데요. 리처드는 조금 다르게 생각했습니다. 그에게 있어서 우편 가방을 수리하는 일은 탈출할 수 있는 절호의 찬스였죠. 2006년 4월 5일 리처드는 다시 한번 탈옥합니다. 오전 9시 45분 그는 노역 시간에 겹겹이 쌓인 우편물 가방 속에 숨었습니다. 그 가방 속에서 리처드는 숨을 쉬기 위해 호흡용 튜브까지 마련해 두었죠. 그렇게 그가 숨어있던 우편물 가방과 상자들은 교도소 밖으로 옮겨졌습니다. 가방 속에 사람이 들어있을 줄은 아무도 상상하지 못했죠. 그는 가방 속에서 조용히 때를 기다렸습니다. 그러다가 11시쯤 창고 직원들이 점심을 먹기 위해서 창고를 떠났을 때 가방 속에서 나왔습니다. 그리고 루이지애나주 알렉산드리아 쪽 방향으로 도망치기 시작했습니다. 그 시각 교도소 측에서도 리처드가 어디에도 보이지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 그래서 근처에 수배령을 내렸죠. 리처드는 기찻길을 따라 마구 달리면서 도망치다가 경찰 칼 보델론에게 발각된 것입니다. 경찰은 이 근처에서 죄수 한 명이 탈옥했다는 사실을 알고 있었기 때문에 뛰어가는 리처드를 수상하게 생각하고 그를 불러세웠습니다. 그래서 그때 리처드는 조깅하는 척을 했던 거죠. 그는 임기응변에 뛰어났습니다. 신분증도 없고 거주하는 집 주소도 없는 데다가 바지와 민소매만 입은 수상한 옷차림이었는데요. 이 지역에 이사 온 지 얼마 안 된 지붕 수리 기사이고 동생과 함께 모텔에서 지낸다는 거짓말로 완벽하게 경찰을 속였습니다. 그리고 이 대화들은 경찰차에 달린 보안 카메라에 모두 찍혔죠. 자신의 이름을 로버트 존스라고 말했다가 몇 분 뒤에 지미 존스라고 말하는 실수까지 했지만 리처드가 워낙 여유로워 보였기 때문에 경찰은 알아차리지 못했습니다. 경찰은 그를 보내주고 나서야 자신이 만난 사람이 진짜 탈옥범이었다는 사실을 알아챘지만 그는 이미 멀리 도망간 후였습니다. 경찰관 칼 보델론에 따르면 탈옥범이라고 받은 사진은 6개월 전의 사진이라서 실제 모습과 전혀 닮지 않았고 그 사진의 화질이 너무 떨어져서 알아차리기 어려웠다고 말했습니다. 또한 결정적으로 그 당시에 교도소 측에서 리처드가 교도소 내 어디에도 보이지 않지만 탈옥한 게 맞는지는 확실치 않다고 이야기했죠. 그 때문에 경찰은 10분가량 그와 대화하다가 탈옥범이 아니라고 결론을 내리고 풀어준 것입니다. 칼 보델로는 이 사건 이후에도 계속 경찰로 근무했으며 경찰서장까지 되었고 2015년에 사망했습니다. 리처드는 이 당시에 만약에 경찰이 끝까지 자신을 의심한다면 그냥 무작정 도망칠 계획이었다고 합니다. 경찰관을 감쪽같이 속이고 유유히 빠져나간 리처드는 차량을 훔치고 변장을 해서 미국 전역을 돌아다녔습니다. 그리고 2주 후에는 국경을 넘어 캐나다 브리티시 컬럼비아주로 갔죠. 그때 리처드는 해변에 차량을 주차했습니다. 그리고 도난 차량을 조사하던 한 경찰과 마주치게 되는데요.
경찰이 차에서 잠시 내려달라 하고 검문 수색을 시작하자 그는 근처 들판을 가로질러 빠르게 도망쳤습니다. 경찰관은 그 당시에 그 차가 도난 차량이라는 것은 직감적으로 알았지만 도망간 사람이 미국의 탈옥범인 줄은 몰랐습니다. 차 내부를 수색한 결과 디지털 카메라가 있었는데요. 그 디지털 카메라에는 리처드의 얼굴 사진이 가득했습니다. 이 사진들은 위조 신분증을 만들기 위한 것으로 추정되었죠. 또한 차 내부에 나온 지문을 확인한 결과 리처드의 것으로 확인되었습니다. 하지만 경찰이 신원을 확인하는 과정이 이틀이나 걸렸기 때문에 그 사이 리처드는 들판을 가로질러 달아나 자전거를 훔쳐 타고 브리티시 컬럼비아주를 빠져나왔습니다. 그리고 다시 미국 미네소타주로 갔다가 또다시 캐나다 밴쿠버로 넘어갑니다. 이렇게 신출귀몰하게 여러 지역을 옮겨 다니며 도주를 했죠. 리처드가 이렇게 도주 생활을 하는 동안 아메리카스 모스트 원티드라는 미국의 지명수배자를 다룬 범죄 프로그램에서 그에 대해 무려 12번이나 방송을 했는데요. 리처드는 그 방송을 열심히 시청하며 경찰이 자신을 어디까지 수색했는지 정보를 모았죠. 게다가 그는 90년대부터 교도소에서 갇혀 있었음에도 불구하고 인터넷을 잘 활용했습니다. 노트북을 훔친 다음 각종 보도기사들을 주의 깊게 살피며 도주 계획을 세웠죠. 심지어 정보자유법을 이용해서 FBI에 있는 자신의 기록을 얻어낸 후 현재 수사기관이 어떻게 추적하고 있는지까지 파악했습니다. 그는 도주 생활을 하는 도중 오클라호마에 사는 어머니에게 편지를 보내서 자신이 잘 지내고 있다는 사실을 알리기도 했습니다. 심지어 관광객들과 함께 수량의 사진을 찍거나 사닥 자전거를 타고 여행을 하는 등 대담한 모습을 보이기도 했죠. 리처드가 이렇게까지 할 수 있었던 이유는 특유의 침착하고 여유로운 성격도 영향이 있었지만 그가 과거에 했던 직업 덕분이었습니다. 그는 과거에 공군 하사로 일하기 전에 자동차 판매원으로 일한 경력이 있었죠. 그래서 자동차 대리점에서 차 키와 현금을 어디에 숨기는지, 보안을 어떻게 피하는지 아주 잘 알고 있었습니다. 따라서 그가 어딜 가나 차와 현금을 손쉽게 훔칠 수 있었던 것입니다. 하지만 그는 결국 자동차로 인해 덜미가 잡혔습니다. 리처드는 훔친 차량의 창문을 불법으로 썬팅하고 다녔습니다. 그리고 한 경찰이 그 차량을 수상하게 여기면서 결국 추격 끝에 체포할 수 있었죠. 그러면서 리처드는 2007년 10월 24일 1년 6개월가량의 도주 생활 끝에 체포되었습니다. 리처드 맥네어는 절도, 살인, 살인미수, 탈옥 등의 혐의로 2번의 종신형과 30년형을 추가로 선고받았습니다. 그리고 현재는 최고 보안 등급 교도소인 ADX 교도소에 수감되어 있죠. 이 교도소는 일명 깨끗한 지옥이라고 불리는 곳인데요. 절대 탈출할 수 없는 곳으로 알려져 있습니다. 그 이유는 이 교도소의 감시체계 때문이죠. 일단 10cm의 창문 외에는 어떠한 외부의 불빛도 볼 수 없고 음식은 문에 달린 작은 구멍으로 배급받습니다. 또한 원격으로 조정되는 철문만 1,400개인데다가 죄수의 움직임을 감시하는 동작 감지 카메라, 감시탑, 경비원 등 완전한 감시체계가 설비되어 있죠. 죽은 척을 해서 교도소를 탈옥하는 것을 방지하기 위해서 시신도 교도소 내에서 화장 처리합니다. 게다가 이 모든 감시망과 특급 보안 장치를 뚫고 탈옥에 성공한다고 해도 감옥 외부는 허허 벌판이라서 금방 발각될 확률이 높습니다. 따라서 아무리 탈출을 잘하는 리처드도 이 ADX 플로렌스 교도소만큼은 탈옥하기 어려울 것입니다. 리처드는 1958년생으로 2025년 현재 67살이며 여생도 이 교도소에서 보낼 것으로 전망됩니다. 3번이나 탈출한 희대의 탈옥수 리처드 맥네어가 이제는 얌전히 교도소에서 죗값을 치르기를 바랍니다.